जेड ब्लू के पर्यावरण दिवस पर शहर भर में खूब चर्चा। 600 से ज्यादा लोगों ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया। विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को जेड ब्लू की CSR शाखा जेड अर्थ ने एक बार फिर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अहमदाबाद के सीजी रोड से शुरू होकर रिवर फ्रंट के वल्लभ सदन में खत्म हुई सफाई यात्रा में 600 से ज्यादा लोगों ने प्लास्टिक और कचरे की सफाई की। इसके जरिए लोगों का ध्यान जमीन और पानी में बढ़ते माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण की ओर खींचा गया। खास बात यह है कि पिछले 20 सालों से जेड ब्लू हर साल शहर में अनोखे एम्बिएंट मीडिया आर्ट वर्क बनाकर पर्यावरण के बारे में संदेश दे रहा है। इस साल शहर में 9 जगहों पर 12 फीट ऊंची पानी की बोतलों की स्थापना की गई। इन पानी की बोतलों में प्लास्टिक और दूसरे कचरे से भरे हुए थे, जिन्हें हम आमतौर पर नदियों, झीलों या समुद्र में फेंक देते हैं। इसका मुख्य संदेश है कि आप जो फेंकते हैं वह पीते हैं, जो वास्तव में पानी में बढ़ डाइवर्ट ऐसे लाइन में डिवाइड हो जाइए सर, ताकि ये क्रॉस क्यों हो रहे हैं? ताकि लाइन डिवाइड भैया डिवाइड होइए, सामने देखिए, प्लीज सामने देखिए, डिवाइड होइए। जितेंद्र चौहान, डायरेक्टर जेड ब्लू लाइफस्टाइल इंडिया लिमिटेड। वॉक थ्रू आयोजन હતું, કેટલા લોકો જોડે, कितने लोग जुड़े हैं और क्या संदेश है? आज 5 जून एनवायरमेंट डे का दिन है और हम कई सालों से एनवायरमेंट के ऊपर काम करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर हम ये अभियान चलाते हैं और 5 जून आने से 2 महीने पहले ही हमारी तैयारी होती है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नए संदेश लोगों को देना है, और इसकी तैयारी हमने बहुत पहले कर दिया। आज हमारी कंपनी के 600 एम्प्लॉय और एनवायरमेंट डे के टी शर्ट पहन के हमारे स्टोर जेड ब्लू से लेके रिवर फ्रंट तक सुबह 6:30 बजे वॉक किया हम लोगों ने। रास्ते में जितना भी प्लास्टिक वेस्ट, कचरा जो भी मिला उसको सबने इकट्ठा किया। ये सब हम लोग रिसाइकल के लिए भेजेंगे। हम ऐसा चाहते हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग के अंदर बहुत परेशानी हो रही है। आप देखो गर्मी कितनी बढ़ रही है, तो इसके ऊपर हमें बहुत काम करना चाहिए। जो हम इस पे निश्चित करते हैं कि हम समाज के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करेंगे। और जेड ब्लू हम ऐसे तौर पे पहुंचना चाहते हैं कि ग्लोबल लेवल पे लोगों को लगे कि हम कुछ समाज के लिए कर रहे हैं। और आज अहमदाबाद में बहुत सारी जगह पे हमने क्रॉस रोड पे हमने प्लास्टिक की बोतल जिसमें ड्राई वेस्ट भर के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो फेंकते हैं वो हम पानी पीते हैं। ये बहुत एक हमारा इनिशिएटिव है। हमें लोगों का सपोर्ट भी बहुत मिलता है। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। सुबह 6 बजे सभी लोग आ गए थे और ये अभियान हम सालों तक चलाते रहेंगे और हम देश को आगे बढ़ने में मदद करेंगे। વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે નિમિત્તે જેડ બ્લુ પરિવાર તરફથી એક નાનકડી ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી છે અવેરનેસ માટે, જાગૃતતા માટે કે કઈ રીતે બને એટલો ડ્રાય વેસ્ટનો ઉપયોગ લોકો માટે આપણે ઓછો કરી શકીએ। આપણે આપણા તરફથી સોસાયટી માટે બને તો ડ્રાય વેસ્ટનો ઉપયોગ ઓછો કરી અને કઈ રીતે સફાઈ અભિયાન હાથ ધર્યું, જેથી જેટલું પણ રસ્તામાં કોઈ પણ કચરો દેખાય, ડ્રાય વેસ્ટ, એ બધો કલેક્ટ કરી AMC સાથે ટાઈઅપ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી AMC સાથે કામ કરવામાં આપણને એક અલગ પ્રકારની સુવિધા મળે છે। જેમાં સૌથી વધુ ફાયદો એ થાય છે કે તમે જ્યારે સમાજ માટે કોઈ કામ કરો છો ત્યારે સંસ્થા સાથે તમે જોડાઓ છો ત્યારે તમે ઘણા બધા રીતે તમે ડ્રાય વેસ્ટને દૂર કરી અને એક લોક જાગૃતતા માટેનું એક પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે। જેડ બ્લુ પરિવાર છેલ્લા 20 વર્ષથી વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે સેલિબ્રેટ કરે છે। જેડ બ્લુનું એક CSR આર્મ છે જેનું નામ છે જેડ અર્થ, જે અમે લોકો ભેગા થઈ અને નવા વિચારો પર ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ કઈ રીતે આગળ જઈને પર્યાવરણ માટે એક જાગૃતતા લાવી અને જેટલું પણ બને તો ડ્રાય વેસ્ટનો ઉપયોગ ઓછો કરીએ અને લોકોનું જીવન આસાન બનાવીએ। કેટલા સ્થળો ઉપર ડ્રાય વેસ્ટના બોટલ રાખવામાં આવી છે અને આયોજન કરવાનું ખાસ કારણ શું તેના પાછળ મુદ્દો? આયોજન કરવાનું ખાસ કારણ માત્ર એટલું જ હતું કે નિત નવીન દર વર્ષે કોઈક ને કોઈક રીતે પર્યાવરણ બચાવવા માટે કોઈક ને કોઈક નવી ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવતી હોય છે। જેમ કે અમે વર્ષોથી ઘણા બધા એક જેને કહેવાય ખંભાતી કૂવા ખોદવામાં આવ્યા છે, જેથી ખંભાતી કૂવામાં ખૂબ સારું પર્ક્યુલેશન પિટ જેને કહેવાય છે, જેમાં 6 થી 7 કરોડ લીટર પાણી બચે છે, જેથી વરસાદનું પાણી ક્યારે વેસ્ટ ના જાય અને સારી જગ્યાએ ભરાય
સારી જગ્યાએ ભરાય અને એનો સંગ્રહ થાય અને લોકો માટે આ પાણીનો સદુપયોગ થઈ શકે તેના માટેની ઝુંબેશ અમે હાથ ધરી છે. ટિંટોડા ગામમાં 3 અમે તળાવ ખોદ્યા છે, જેથી પાણીનો બગાડ ના થાય અને ગામના લોકોને પીવા માટેનું પાણી મળી શકે, સારી રીતે એનો સંગ્રહ થઈ શકે. નવા અભિયાનો અમે હાથ ધરતા હોઈએ છીએ, કારણ કે સોશિયલ કોર્પોરેટ રિસ્પોન્સિબિલિટી એક એવી વસ્તુ છે કે તમે જે સમાજ પાસેથી લો છો એ સમાજને પાછું આપવું એ તમારી નૈતિક ફરજ છે અને તમારી જવાબદારી છે, જેથી લોકો માટે શું સારું કરી શકીએ એના નવા વિચારો પર અમે કામ કરતા હોઈએ છીએ. જેડબ્લ્યુના જે આ પ્લાસ્ટિક બોટલ્સ માટેના કેમ્પેન્સ ચલાવવામાં આવ્યા છે, આનું ઇન્સ્ટોલેશન અમદાવાદમાં ઘણી બધી જગ્યાએ થયું છે. 4 થી 5 જગ્યાએ આવી બોટલ્સ અમે ઇન્સ્ટોલ કરી છે, જેની અંદર પ્લાસ્ટિક અને ડ્રાય વેસ્ટ અમે ભર્યો છે અને જે કહી રહ્યા છે કે જે તમે ફેંકો છો, જે તમે પીવો છો એ તમે ફેંકો છો, કારણ કે પ્લાસ્ટિક એક એવી વસ્તુ છે જેને જમીનમાં દાટ્યા પછી પણ 300 થી 400 વર્ષ એનો કોઈ જ નિકાલ આવતો નથી અને આવનારી પેઢીઓ માટે આ ખૂબ મોટું જોખમ બની શકે છે. જેથી બને એટલો આપણે ડ્રાય વેસ્ટનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ. એની એક નાનકડી ઝુંબેશ અમે લોક જાગૃતતા માટે ચલાવી રહ્યા છીએ.